Indian Constitution. Okay, Indian Constitution is a unique the one. Okay, that one is different and distinguished from rest of the constitution in the world. Okay, உலகத்தில் மற்ற கான்ஸ்டியூஷனை விட என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்கான ஒன்று. ஓகே, இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை எதுபடி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கேன் பி அமெண்டட் பை த ஆர்டிக்கல் 368. ஓகே, இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை ஆர்டிக்கல் 368 படி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மாற்ற முடியும். ஓகேவா, 368 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அந்த ஆர்டிக்கல் படி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், கான்ஸ்டியூஷனை மாற்ற முடியும். ஓகே, பை த பை தி ஆர்டிக்கல் 368 we can, ஓகேவா, we can amend the constitution. Okay, according to that, seventh, okay, according to that 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74, 97 and 101 வந்து Constitution Amendment Act many changes made in the Constitution. ஓகே, அதுவும் எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தோம் அப்படின்னா 42nd வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். ஓகே, 1976. ஓகே, 42nd கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இஸ் ஆல்சோ வந்து கால்ட் அஸ் எ மினி கான்ஸ்டியூஷன். ஓகே, ஒய் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டியூ டு த what is the reason? Okay, 42nd Constitution Amendment Act is also called as a mini constitution. Okay, எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூ டு த இம்பார்ட்டண்ட் and large number of changes made by it in various part of the constitution. கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து எதனால தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னா 42nd வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக நடந்திருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் வாய் the 42nd Constitution Amendment Act 1976 is called as a mini constitution. Due to this the amendment, many changes made in the constitution. That's why the 42nd Constitution Amendment Act is called as a mini constitution. Okay, however, in Kesavananda Bharati case 1973, the Supreme Court ruled that the constitution power of Parliament, okay, under the article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution. Okay, the parliament, even the parliament does not have a power to alter the basic structure of the constitution. Okay, யாரால அப்படின்னா பார்லிமெண்ட், ஓகே, பாராளுமன்றத்தினால கூட அரசியல் அமைப்புடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு அடிப்படை அமைப்பை என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது அப்படின்னு 1976 சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சாரி 1973 கேசவனந்த பாரதி கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, வாட் ஆர் த சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ்? ஓகே, வாட் ஆர் த சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்? கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன? ஓகே, சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். lengthiest written constitution. Okay, lengthiest written constitution 1. Okay, நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது லென்த்தியஸ்டான ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன். கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு two types. One is a written one, another one is a unwritten. The written like a American constitution, unwritten like a British constitution. Okay, the Indian constitution is a written one and the lengthiest one in the world. Okay, it is a very comprehensive and elaborate and detailed document. Originally 1949, it's originally in 1949. When was the constitution adapted? The constitution adapted on 26th of November 1949. Okay, the constitution contained a preamble. At that time, the constitution contained a preamble, 395 the articles and 8 schedule, 22 parts and 8 schedule. Okay, presently now, that means 2019 time, okay, it contains a preamble and 470 article and 25 parts and 12 schedule. Okay, the various amendments carried out since 1951 have
have deleted about 20 articles and one part, seventh part, and added about 95 articles, 4 parts, and 4 schedule. And no other constitution in the world has so many articles and schedules. Okay. Okay, now the constitution contain a preamble and 25 parts and 12 schedules. Okay, அவ்வளோதான். இப்போ என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனில் அரசியலமைப்பில் ஒரு முகப்புரை, அதுக்கப்புறம் 417 வந்து ஓகே ஆர்டிக்கல், அதுக்கும் மேலே இப்போ இருக்கும். ஓகே 12 ஷெட்யூல். ஓகே 12 அட்டவணைகள் இருக்குது. 12 அட்டவணைகள், 25 பகுதிகள், ஒரு முகப்புரை. ஓகேவா? இப்போது என்ன அப்படின்னா ஸோ நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக இதாகிருக்கு. நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் தான் லென்த்தியஸ்ட் ஆனது உலகத்திலேயே. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் த லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் இன் த வேர்ல்டு. 4 factors have contributed to the elephantine size of an constitution, of our constitution. ஓகே, இதனால எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஓகேவா? அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 factors இன்வால்வ்டாக இருக்குது. ஒன்று ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், தட் இஸ் எ vastness of the country and its diversity. Okay, our country is a diversity நிறைஞ்ச country இல்லையா? Our country has many cultures. Okay, lot of diversities in it. Okay, that's why, okay, that's the main reason our constitution is the lengthiest one. Okay, geographical factor, historical factors. Okay, historical factors is also one of a factor. Okay, one of the factor, one of the reason for our constitution, okay, is the lengthiest one. Yeah, the influence of the Government of India Act 1935, which was very bulky, single constitution for both central and the state. Dominance of legal luminaries in the Constitution Assembly. Okay, these are the factors why our constitution is the lengthiest written constitution. Okay, the lengthiest written constitution. Okay, the constitution contains not only the fundamental principle of governance but also the detailed administrative provisions. Okay, further, those matters which in other modern democratic countries, okay, have been left to the original legislation and established political convention have also been included in the constitutional document itself in India. ஓகே, என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் ரொம்ப லென்த்தியஸ்டானது. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில். அனதர் ஒன் என்ன அப்படின்னா ட்ரான் ஃப்ரம் அ வேரியஸ் சோர்ஸ். எக்கச்சக்கமான சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அவர் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் அ வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரம் வேரியஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு. ஓகே, வேர்ல்டில் உள்ள நிறைய வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்து தான் நம்ம நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இது பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஓகே, த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹாஸ் பேரோட் most of its provision from the constitution of various other countries as well as from the Government of India Act of 1935. Dr. B.R. Ambedkar proudly proclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world. ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் ஒரு ப்ரௌடாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. என்னது, கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஹாஸ் பீன் ஃப்ரேம்டு ஆஃப்டர் இந்த ரான்சாக்கிங் ஆல் த நோன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க. யார்? டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் அவங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் டு எ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் டிரைவ் ஃப்ரம் அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். ஓகே, கான்ஸ்டியூஷனுடைய அமைப்பில் நிறைய இது எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் டு எ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் is derived from a Government of India Act 1935. ஓகேவா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 இருந்து தான் மேக்ஸிமம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டிரைவ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஃபிலாசபிக்கல் பார்ட்
A structural part is derived from a Government of India Act of 1935, but the philosophical part of the Constitution is derived from the American and Irish Constitution. அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டிபிஎஸ்பி டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி. There are the two parts in the constitution. One is a structural part and another one is a philosophical part. The structural part was taken from a Government of India Act 1935, and philosophical part are taken from the American and Irish Constitution. Irish Constitution. Fundamental rights and DPSP. The fundamental rights is derived from a American Constitution, and DPSP, Directive Principle of State Policy, is derived from a Irish Constitution. The political part of the Constitution. Principle of cabinet government and the principle of cabinet government and the relation between the executive and legislature. Political part have been largely derived from a British Constitution. இட்ஸ் நிறைய பார்ட் இருக்கு இல்லையா. கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்பில் ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 இருந்தும், ஃபிலாசபிக்கல் பார்ட் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கன் அண்ட் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்தும், பொலிட்டிக்கல் பார்ட் அப்படிங்கிறது பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவ்வளோதான். Other the provisions of the Constitution have been drawn from a Constitution of Canada, Australia, Germany, USSR, France, South Africa, Japan, and so on. மற்ற the Constitution, other provision அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, other provisions of the Constitution have also been taken from the have been drawn from the Constitution of Canada, Australia, Germany, USSR, France, South Africa, Japan, and so on. Most profound influence material source of the Constitution is the Government of India Act 1935. Federal scheme, judiciary, governors, emergency power, public service commission, and most of the administrative details are taken or drawn from this act, or drawn from Government of India Act 1935. More than half of the provisions of the Constitution are identical to or bear a close resemblance of the Act of 1935. என்ன அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 படி தான் நிறைய என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதோட ரிசம்பிளன்ஸ் அதாச்சும் சேமாக சிம்லராக இருக்கும். Blend of the Indian Constitution is a blend of rigidity and flexibility. அதாச்சும் மாறாமல் இருக்கும் இல்லையா, அதான் ரிஜிடிட்டி, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஃப்ளெக்சிபிளான தன்மை. இது ரெண்டும் கலந்தது தான் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது. கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் ஆல்சோ கிளாஸிஃபைட் இன்டு two types. One is a flexible and another one is a rigid. The rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment. Rigid constitution அப்படிங்கிறது ஒன்று, அதுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் தேவைப்படும் ஃபார் இட்ஸ் amendment. The rigid constitution requires a special procedure for its amendment. For example, American Constitution. The American Constitution is the rigid one that requires the special procedure for its amendment. Likewise, our the Constitution have some rigidity in it. Flexible. The flexible Constitution. The flexible, on the other hand, that can be amended in the same manner as the original law. As the original laws are made. As for example, British Constitution. என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன். ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர்லாம் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா தேவை. ரிஜிட் அப்படிங்கிறது தேவை. ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும். இதில் ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷனில். அது எதுபடி அப்படின்னா அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் படி. ஃப்ளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன். The flexible constitution அப்படிங்கிறது that can be amended in the same manner as the original law. Original laws are made பண்ணுற மாதிரி flexible constitution என்ன பண்ணலாம், amend பண்ணலாம்.
ஆர்டினரி நமக்கு வந்து ஆர்டினரி லாஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து எப்படி இது பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் கான்ஸ்டியூஷன் மூலமாக இது பண்ணலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அ ஒன் example for the flexible constitution, and rigid constitution is a one for okay, rigid constitution example is a American constitution. Okay, constitution of no India is neither okay, but our constitution okay, நம்மளோட constitution என்ன அப்படின்னா our constitution is neither the rigid nor the flexible. இது ரொம்ப ரிஜிக்டும் கிடையாது ஃப்ளெக்சிபிளும் கிடையாது, பட் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் போத். ஓகே, ரெண்டும் நமக்கு வந்து கம்பைன் ஆனது. ஆர்டிகல் 368 ப்ரொவைட் ஃபார் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதை எதை ப்ரொவைட் பண்ணுறது? ஆர்டிகல் 368. One is a special the majority, another one is a okay, special majority, and another one is a simple majority. Okay, that was okay, those amendments are provided by the article 368. Okay, article 368. Okay, அரசியல் அந்த சாசன சரத் ஓகே சரத் 368 மூலமாக என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து ஓகேம்மா இது பண்ணலாம். ஓகேவா, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா some provisions can be made by can be amendment by the special majority. சில இது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி மூலமாக பார்லிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணப்படும் அப்படின்னா அமெண்ட் பண்ணப்படும். அதாச்சு 2/3 ஆஃப் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஹவுஸ் பிரசன்ட். ஓகே, 2/3 ஆஃப் த மெஜாரிட்டி நோக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருப்பாங்க அண்ட் ஓட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஓட்டிங் அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நோக்கு டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஈச் ஹவுஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு நோக்கு வந்து மெஜாரிட்டி டோட்டல் மெம்பர்ஷிப்பில் 2/3 நோக்கு மெஜாரிட்டி பர்சன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருப்பாங்க, ஓட் பண்ணுவாங்க. இதான் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. ஓகே, some other provisions can be amended by a special majority of the parliament and also with a ratification by half of the total states. சில இதுக்கு ஓகே some நோக்கு the amendments require the state நோக்கு permission நோக்கு also. ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா that type of நோக்கு வந்து ஓகே that type of கேசஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷல் நோக்கு வந்து மெஜாரிட்டி வித் ratified by half of the total states. Okay, some other provision can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half of the total state. At the same time, some of the constitution can be amended by the simple majority. Okay, some other one can be amended, some provisions of the constitution can be amended by the simple majority. Okay, simple majority மூலமா சிலது இது பண்ணலாம். Okay, of the parliament in the same manner of ordinary legislative process the process padi. Okay, notably this amendment do not come under the article 368 கீழே வராது. Okay வா, இவ்வளோதான். ஸோ 3 types of the amendments இருக்கு அப்படிங்களா. இது one is a special majority, another one is a simple majority, another one is a special majority with ratified by okay state. Okay, so our Indian constitution is neither the rigid one nor the flexible. Okay, rigid neither the rigid, okay, neither rigid nor no flexible. அது ரிஜிக்டும் கிடையாது ஃப்ளெக்சிபிளும் கிடையாது. ஓகே, நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் federal system with unitary bias. The Constitution of India establishes a federal system of government. It contains all the usual features of the federation. ஓகே, இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா தான். ஓகே, அவர் இந்த கண்ட்ரி ஹாவ் ஓகே அவர் கண்ட்ரி ஹாவ் மெனி ஸ்டேட்ஸ் இல்லையா. ஓகே, தட் இஸ் அ ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஓகே, இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த யூஷுவல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஃபெடரேஷன். ஓகே, via the two government. Okay, yes, one is a state government and another one is a central government. Okay, two governments are there. There is a federal system of government. It contains all the usual features of federation. There is a two government and division of power. Okay, so division of power between the central and state. Okay, 7th schedule in என்ன அப்படின்னா 7th attempt படி. Okay, in 7th schedule okay, union list and state list. Okay, அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். Okay, டிவைட் ரெண்டு union list and state list. Okay, and division of power. That is a feature of federation. A division of power, two government, division of power, written constitution, supremacy of constitution,
rigidity of constitution, then independent judiciary and bicameralism. Okay, those are the features of the federation. To government என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கவர்மெண்ட் பவர் டிவைட் பண்ணுறது சென்ட்ரலுக்கு ஸ்டேட்டுக்குன்னு ரிட்டனில் எழுதுறது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபெடரேஷனில் உள்ள ஃபீச்சர் தான். சுப்ரிமன்சி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன், கான்ஸ்டியூஷனுடைய ரிஜிடிட்டி, இண்டிபெண்டான ஒரு ஜுடிஷியரி அண்ட் பைகாம்பரலிசம். ஓகே, என்ன அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு ரெண்டனா இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் அ பைகாம்பரலிசம். ஆக லோக்சபா, ராஜ்யசபா. Bicameralism is a feature of federation. However, the Indian constitution also contain a large number of unitary, அதாவது unitary or non-federal feature. Indian constitutionல unitary ஆன non-federal features இருக்கு. ஓகே, என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் சென்ட்ரல். ஓகே, ஸ்ட்ராங் சென்டர். ஓகே, ஸ்ட்ராங் சென்டர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன், சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப், flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state governor by the center, all India service, emergency provision, and so on. Those the features are come under okay unitary. Okay, unitary features. Okay, those are unitary feature. என்னது unitary feature அப்படிங்கிறது okay ஸ்ட்ராங்கான சென்டர். ஓகே, ஸ்ட்ராங் சென்டராக இருக்கிறது. சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன், சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப். ஓகே, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன், integrated judiciary, appointment of state governor by the center, all India service, all the features. Okay, emergency provisions, all the features of okay, unitary. Okay, unitary. Okay, unitary unitary Indian constitution. Okay, unitary ஆன Indian constitution க்கு அது ஒரு ஃபீச்சர் தான் இது இதெல்லாம். ஓகே, அதாவது நான் ஃபெடரல் ஃபீச்சர். Okay, overmore the term federation has no ever been used in the constitution. கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபெடரேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய வார்டு என்னது இருக்காது அப்படின்னா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆர்டிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் டிஸ்கிரைப். ஓகே, ஆர்டிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, இந்தியா அஸ் ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. விச் இம்ப்ளாய்ஸ் டூ திங்ஸ். ஓகே, ரெண்டு விஷயம் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுறது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல. ஒன் இஸ் அ இந்தியன் ஃபெடரேஷன் இஸ் நாட் த ரிசல்ட் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் பை த ஸ்டேட். ஓகேவா, ஸ்டேட்டுடைய ஒப்பந்தத்தினால அதோடைய அக்ரிமெண்ட்னால என்ன பண்ணப்படலை அப்படின்னா பிரிக்கப்படலை. இந்தியன் ஃபெடரேஷன் இஸ் நாட் த ரிசல்ட் ஆஃப் அன் ஓகே அக்ரிமெண்ட் பை த ஸ்டேட். ஓகே, என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்டோட அக்ரிமெண்ட்னால என்ன அப்படின்னா பிரிக்கப்படலை இந்தியன் ஃபெடரேஷன் அப்படிங்கிறது. நோ ஸ்டேட் ஹேஸ் அ ரைட் டு செப்பரேட் ஃப்ரம் த ஃபெடரேஷன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட்டுக்குமே என்ன கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தா ரைட்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா, தன்னை என்ன பண்ணிக்கிற அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே அவங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஸ்டேட்டெல்லாம் ஆட்டோனோமஸாக பிரிஞ்சுலாம் போக முடியாது. ஓகே, அதான் இந்தியன் ஃபெடரேஷன் இஸ் நாட் அன் ரிசல்ட் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் பை த ஸ்டேட் அண்ட் த டூ நோ ஸ்டேட் ஹேஸ் அ ரைட். ஓகே, நோ ஸ்டேட் ஹேஸ் அ ரைட் டு செப்பரேட் ஃப்ரம் த ஃபெடரேஷன். ஓகே, அதான் இதில் இம்பார்ட்டண்டான பார்ட். ஓகே, எந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே என்ன கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஃபெடரேஷன்லேருந்து பிரிஞ்சு போயிட்டு என்ன தனியாக ஃபார்ம் பண்ண அதான் ஃபெடரேஷன். ஓகே, ஃபெடரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்ரி பயாஸ். ஓகே, தனியாக பிரிஞ்சிருந்தாலும் சென்ட்ரல் கிட்ட தான் எல்லா பவரும். ஓகே, சென்ட்ரல் கிட்ட தான் எல்லா பவரும். அதான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் has been variously described as federal in form. ஓகே, எதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபெடரல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படி சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பட் த யூனிட்ரி இன் ஸ்பிரிட். ஓகே, யூனிட்ரி இன் ஸ்பிரிட். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் குவாசி ஃபெடரல் பை கேசி ஓகே விஆர் பாருங்க. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை என்ன எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குவாசி ஃபெடரல். ஓகே, பாதி ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யார் அப்படின்னா கேசி விஆர். ஓகே, ஸோ விஆர் அப்படிங்கிறவங்க. ஓகே, விஆர் அப்படிங்கிறவங்க பார்கானிங் ஃபெடரலிசம். அவர் இந்தியன் இதை பார்கானிங் ஃபெடரலிசம்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா மோரிஸ் ஜோன்ஸ். ஓகே, மோரிஸ் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஓகே பார்கானிங் ஃபெடரலிசம் சொல்கிறாங்க. ஓகே, கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் சொல்கிறாங்க. யார் கிரான்விலன் அகஸ்டின் அப்படிங்கிறவங்க. த ஃபெடரேஷன் வித் எ சென்ட்ரலைசிங் டெண்டன்சி. ஃபெடரேஷன் இருக்கு வித் சென்ட்ரலைசிங் டெண்டன்சி இருக்கோட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐவர் ஜென்னிங். ஓகே, முக்கியமானது. ஓகே, இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அது ஒரு ஃபெடரல்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஃபெடரலின் ஃபார்மில் இருக்குது. பட் யூனிட்ரியாக ஸ்பிரிட்டில் யூனிட்ரியாக இருக்குது.
குவாசி ஃபெடரல்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா கேசி நோக்கு வந்து விஆர். ஓகே, பர்கானிங் நோக்கு வந்து ஃபெடரலிசம் சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா மோரிஸ் நோக்கு ஜோன். ஓகே, பர்கானிங் ஃபெடரலிசம் சொன்னவங்க மோரிஸ் ஜோன். குவாசி ஃபெடரல் கேசி விஆர். ஓகே, பர்கானிங் ஃபெடரலிசம் மோரிஸ் ஜோன். கோஆப்ரேட்டிவ் நோக்கு வந்து ஃபெடரலிசம் பை கிரான்விலா நோக்கு வந்து அகஸ்டின். ஃபெடரேஷன் வித் நோக்கு வந்து சென்ட்ரலைசிங் டெண்டன்சி பை ஐவர் நோக்கு ஜென்னிங். ஓகே, அண்ட் ஸோ ஆன். ஓகே, இதான் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காது. ஓகே, பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கவர்மெண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான். த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் அடாப்டட் ஃபார் த பிரிட்டிஷ் the parliamentary system of government rather than the American presidential system of government. நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்னுக்கு பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் தான் என்னது எடுத்துக்கிட்டாங்க. அமெரிக்கன் பிரசிடென்ஷியல் சிஸ்டமே இல்லை. இதுதான் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் ஆப்டட் ஃபார் த எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பிரிட்டிஷ்னுக்கு பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் rather than the American presidential system of government. Parliamentary system is based on the parliamentary system எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கோஆப்ரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். இது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் எது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம். த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் between legislative and executive organ. Legislative and executive வந்து ஆர்கன். அந்த நடுவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கோஆப்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன். அதில் தான் என்னது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் இருக்குது. த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் த legislative and executive வந்து ஆர்கன், while the presidential system is based on the doctrine of separation of power between the two organ. என்ன அப்படின்னா கோஆப்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன். ஓகே, தட் இஸ் அ பேசிக் வந்து think. ஓகேவா, that is a basic thing in a parliamentary system. The doctrine of the separation. ஓகே, ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா presidential system. ஓகே, ரெண்டுக்கும் இதான். ஓகே, parliamentary system மீன் the cooperation coordination, presidential system the doctrine of separation. ஓகே, இதான் என்ன அப்படின்னா இருக்கும். நம்ம எதை அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கோஆப்ரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கக்கூடியதை பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணோம். த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மாடல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க. ஓகே, ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் அண்ட் கேபினட் கவர்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க. த கான்ஸ்டியூஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஏ பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் நாட் ஒன்லி அட் த சென்டர் பட் ஆல்சோ இன் த ஸ்டேட். ஓகே, சென்டரில் மட்டும் நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் கிடையாது. ஓகே, ஸ்டேட்லேயே என்ன அப்படின்னா அதுதான். ஓகேவா, இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் என்ன? த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் இது பண்ணுறதுக்கு அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் என்ன சொல்லுவாங்க? வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் வந்து மாடல். ஓகே, வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் வந்து மாடல் ஆஃப் கவர்மெண்ட், ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட், கேபினட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் நாட் ஒன்லி அட் த சென்டரில் மட்டும் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல பட் ஆல்சோ இன் த ஸ்டேட். சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். ஓகே, ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம எதை தான் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஓகே பிரிட்டிஷ்குள்ள பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம். ஓகேவா, அதோடைய பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கோஆப்ரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது தான். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா. பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் இன் இந்தியாவில் அதோட மெயின் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா the presence of nominal and real executive. ஓகே, நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவும் இருப்பாங்க, ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவும் இருப்பாங்க. For example, the president is a nominal head. Okay, the prime minister is a real executive. Yes, real the executive, the head of a state. அதான். Okay, the presence of nominal and real executive. The majority the party rule. Okay, the majority party the Lok Sabha. In Lok Sabha, the majority party okay is a ruling party இல்லையா? Majority party is a ruling party. Okay, that's why the majority party rule. Okay, collective responsibility of the executive to the legislature. Collective the responsibility of the executive to the legislature. Okay, collective responsibility. Okay, the council of the minister.
என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே, ஏட் பண்ணுவாங்க, டு ஏட் அண்ட் அட்வைஸ் த கவர்னர், கவர்னர் ஆர் நோக்கு வந்து பிரசிடெண்ட். ஓகே, அதான் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, collective responsibility of the executive to the legislature. Membership of the ministers in the legislature. A legislation no membership of the ministers in the legislature. Leadership of the prime minister or the CM, okay, chief minister. Dissolution of the lower house, Lok Sabha or assembly. அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ரியோடைய ஃபீச்சர் தான். பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் இன் இந்தியாவோட ஃபீச்சர் தான். presence of nominal and real executive, majority party rule, collective responsibility of the executive to the legislature, membership of the ministers in the legislature, leadership of the prime minister or the chief minister, dissolution of the lower house, Lok Sabha or assembly. Even though the Indian parliamentary system is largely based on the Britain again, the British pattern la irundhalum, okay, there was some fundamental difference between the two. Okay, for example, Indian parliament is not a sovereign body. Indian parliament அப்படிங்கிறது sovereign body கிடையாது, like a British parliament மாதிரி. Further, the Indian state has a elected head, while the British state has hereditary head, அதாவது monarchy. Indian parliament அப்படிங்கிறது ஒரு sovereign bodyயாக இருக்குது. எதுபடி அப்படின்னு is not a sovereign body like a British parliament, and but the Indian state has a elected head, okay, republic, while the British state has a hereditary head, monarchy. In a parliamentary system, whether in the India or Britain, okay, the role of the prime minister has become so significant and crucial that the political scientists like to call it a prime ministerial government. Okay, parliamentary the system என்ன சொல்லுவாங்க, okay, whether in India or Britain, the role of the prime minister is so significant இருக்குது prime minister தான். It has become so significant and crucial that the political scientists like to call it a அது என்ன சொல்லுவாங்க presidential, அதாவது prime ministerial prime ministerial government பாங்க. இந்த British government என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா prime ministerial government சொல்லுவாங்க. பிரிட்டிஷ் அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டமை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பிரைம் மினிஸ்டர் கவர்மெண்ட் அப்படிம்போம். இல்லை யாருக்கு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஓகே பிரைம் மினிஸ்டர். synthesis of the parliamentary sovereignty and judicial supremacy. என்ன அப்படின்னா synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Doctrine of sovereignty of parliament is associated with British parliament. sovereignty அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டோட அசோசியேட் ஆனது தான். The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament, while the principle of judicial supremacy with that of American Supreme Court. Okay, parliamentary sovereignty அப்படிங்கிறது பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அசோசியேட்டட் ஆனது. ஜுடிஷியல் சுப்ரமன்சி அப்படிங்கிறது எதோட இது சார்ந்தது அப்படின்னா அமெரிக்கன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு. ஓகே, இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது. sovereignty of parliament is associated with the British the parliament, and the judicial supremacy is associated with the American, with the American Supreme Court. Okay, just as the Indian parliamentary system differ from the British system. Indian parliamentary system British system விட என்ன அப்படின்னா டிஃபர் ஆனது. The scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in US. என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டை விட டிஃப்ரெண்ட் ஆனது தான். எதில் அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா the judicial review power of the Supreme Court in India is narrow. Then that of what existed in US. USA கம்பேர் பண்ணிச்சுல ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ளே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்குள்ளே பவர் கம்மி தான். ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பவர் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் நேரோவர். ஓகேவா? திஸ் இஸ் பிகாஸ் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட் ஃபார் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷனில் எதை இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா. டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படிங்கக்கூடியது. அகேன்ஸ்ட் தட் த ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா
contained in the Indian Constitution. Okay, Indian Constitutionல என்ன அப்படின்னா ப்ரொசீஜரை எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க பை லா மூலமாக, நாட் த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகேவா, இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் இப்போ யாராச்சும் தப்புனா அப்படின்னா லா படி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க இல்லையா. அந்த அந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரியாக தான் டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ளது. நம்ம லா என்ன சொல்கிறதோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது. அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன அப்படின்னா டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா. Therefore, the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between British the principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. ஓகே, அதனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஒரு சிந்தேஸ் பண்ணாங்க. அதுதான் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் பிரின்சிபல் ஆஃப் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி, அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி சவர்னிட்டியில் பிரிட்டிஷ் வந்து பிரின்சிபலையும் அமெரிக்கன் இதில் ஜுடிஷியல் வந்து சுப்ரமன்சியும் இது பண்ணாங்க. இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆன் த ஒன் ஹேண்ட் can declare the parliamentary law as unconstitutional through its power of judicial review. ஓகே, அதோடைய ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கக்கூடிய பவர் வச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சொல்லலாம். ஓகே, பார்லிமெண்ட்ரி லா அஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் த்ரூ இட்ஸ் பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஓகே, பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு லாவை அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, த்ரூ இட்ஸ் பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ மூலமாக சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லலாம். சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லலாம், கேன் டிக்ளேர் த பார்லிமெண்ட்ரி லா அஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் த்ரூ இட்ஸ் பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஓகே, ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது யாருக்கு பவர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபுல் ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்குது, ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது. ஓகே, த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் எ எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த பவர் ஓகே இன் ஜுடிஷியல் இந்த ரிவ்யூ. ஓகே, பை யூஸிங் தட் பவர் we can the say any the parliamentary the law as unconstitutional if it is the என்ன அப்படின்னா ஒரு இது என்ன ஓகே என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. இந்தியன் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி லாவை என்ன அன்கான்ஸ்டியூஷனல்னு சொல்லலாம். ஓகே, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அந்த பவர் இருக்குது. ஓகே, த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் அந்த பவர் ஓகே கேன் டிக்ளேர் வந்து எனி பார்லிமெண்ட்ரி வந்து லா ஆஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல். ஓகே, பை the power of judicial review. ஓகேவா, ஸோ பை த பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் வந்து ரிவ்யூ பவரை வச்சு எதனால என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அன்கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லலாம். The parliamentary can amend the major portion of the constitution through its constituent power. அது மாதிரி பார்லிமெண்ட் வந்து அதுக்குள்ள பவர் வச்சு இந்த பார்லிமெண்ட் கேன் அமெண்ட் த மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். மேஜர் போர்ஷன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து மேஜர் போர்ஷனை ஓகே அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது. த பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் the right to amend the major portion of the constitution. ஓகே, அவ்வளோதான். இதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சினத்தீஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சவர்னிட்டி அண்ட் ஜுடிஷியல் சுப்ரமன்சி. ஓகே, ஜுடிஷியல் சுப்ரமன்சியும் இருக்குது, பார்லிமெண்ட்ரி சவர்னிட்டியும் இருக்குது. ஓகே, சுப்ரீம் கோர்ட் கேன் டிக்ளேர் ஓகே எனி வந்து பார்லிமெண்ட்ரி லா அஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் வந்து கிராஸஸ் வந்து ஓகே அன்கான்ஸ்டியூஷனல். ஓகேவா, ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் வந்து மீறிச்சு அப்படி சொல்லிட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லிக்கலாம்னா அன்கான்ஸ்டியூஷனல்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, பை த ஹெல்ப் ஆஃப் ஜுடிஷியல் வந்து ரிவ்யூ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சு ஓகேவா அதை வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம். பார்லிமெண்ட்டுக்கு அதே மாதிரி ஃபுல் வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது. கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா அப்படின்னா இது பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதாவது மேஜர் போர்ஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்னது அப்படின்னா ஃபுல் பவர் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யார்கிட்ட இருக்குது, பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கிறது. இதான் சினத்தீஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சவர்னிட்டி அண்ட் ஜுடிஷியல் சுப்ரமன்சி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பாப்பா இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி. ஓகே, இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரிம்பாங்க. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே எஸ்டாப்ளிஷ் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் தட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் அஸ் வெல் அஸ் இண்டிபெண்ட். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து அதில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் ஒன் அஸ் வெல் அஸ் இண்டிபெண்ட் ஆனது.
ஆமாம் இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், செப்பரேட்டடாக இருக்கும். ஓகே, அதான் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம். அதை இண்டிபெண்டாக நமக்கு செயல்படும். இந்த ஜுடிஷியல் சிஸ்டம், இந்தியன் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் இஸ் அ இண்டிபெண்ட் நமக்கு வந்து ஒன். ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் நமக்கு வந்து இன்டகிரேட்டட். Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. Okay, Supreme Court is in the apex state. Okay, Supreme Court என்னது இருக்கும் அப்படின்னா மேலே இருக்குது, எனது அப்பீல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் மேலே இருக்குது, எனது சுப்ரீம் கோர்ட் தான். அதான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அட் த டாப் ஆஃப் த இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம். ஓகே, இன் அவர் கண்ட்ரி. ஓகே, in the country. Below it there are high court. Okay, high court at the state level. Under the high court there is a hierarchy of subordinate court, that is district court and other lower courts. The single system of courts enforces both the central law as well as state law. Unlike in USA, where the federal law are enforced by the federal judiciary and state laws are enforced by the state judiciary. Okay, நம்மளோட இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா there is a only one வந்து கான்ஸ்டியூஷன். ஓகே, only one Indian constitution, single constitution. Okay, but in வந்து US, but in US the state have வந்து the state has a okay separate வந்து law and central has a separate law. ஓகே, என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்டுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு ஓகே ஸ்டேட் லா அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும், த சென்ட்ரல் ஃபெடரல் லா அப்படி சொல்லிட்டு தனியாக இருக்கும். அண்ட் ஃபெடரல் ஜுடிஷியரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லாஸ்க்கு வந்து ஸ்டேட் ஜுடிஷியரின்னு சொல்லி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இருக்கும். என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, இட்ஸ் சிம்பிள் தான். ஓகே, இட்ஸ் சிம்பிள். ஜுடிஷியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா தட் ஒன் இஸ் அ இண்டிபெண்ட் ஒன்னாக இருக்கும். அது மாதிரி ஓகே என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி எப்படி அப்படின்னா சிங்கிளாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, சுப்ரீம் கோர்ட்டாக எல்லோரும் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் தான் போவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு கீழே தான் எது இருக்கும் அப்படின்னா இன்டிகிரேட்டட். ஓகே, அதுக்கு கீழே ஹைகோர்ட், ஹைகோர்ட்டுக்கு கீழே சப்பார்டினேட் கோர்ட், சப்பார்டினேட்க்கு கீழே நமக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் சொல்லிட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்க மாதிரி இந்த ஆர்டரில் இருக்குது. ஆனால் யூஎஸ்ஏல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏல அப்படி கிடையாது. எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டுக்கு அப்படி சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் லா ஓகேவா தனியாக இருக்கும். ஓகே, சென்ட்ரலுக்கு அப்படின்னா அதான் ஃபெடரல் லா. ஓகே, இந்த ஃபெடரல் ஜுடிஷியரி ஸ்டேட் ஜுடிஷியரின்னு சொல்லி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யூஎஸ். ஓகேவா? ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது. ஓகே, இன்டகிரேட்டடாக இருக்கும், இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரியாக இருக்கும். ஓகே, சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ஏ ஃபெடரல் வந்து கோர்ட் அண்ட் ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல். ஓகே, ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் அண்ட் guarantor of the fundamental rights. Guarantor of the fundamental rights of a citizens. Okay, and guardian of the constitution. ஓகே, சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீலாக இருக்குது. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை சிட்டிசன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. கான்ஸ்டியூஷனை கார்டியன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அதான் நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட். ஹென்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் ஹேஸ் மேட் வேரியஸ் ப்ரோவிஷன் டு என்ஷுர் இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, செக்யூரிட்டி ஆஃப் சென்ஷுர் ஆஃப் அ ஜட்ஜ். ஓகே, என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனில் நிறைய ப்ரொவிஷன் இருக்குது. அதோட இண்டிபெண்டன்ஸ் ஓகே இது பண்ணி என்ன அப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஆஃப் சென்ஷுர் ஆஃப் அ ஜட்ஜஸ், fixed service conditions for the judges, all the expenses of the Supreme Court charged on the Consolidated Fund of India. Okay, charged on the Consolidated Fund of India. Prohibitions and discussions on the conduct of judges in the legislature. Okay, ban on the practice after retirement. Okay, power to ஓகே ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னது ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதான் பேன் ஆன் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட். பவர் டு பனிஷ் ஃபார் இட்ஸ் கண்டெம்ட் வெஸ்டட் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகே, கண்டெம்ட் ஓகே கண்டனம் தெரிவிக்கலாம். ஓகே, பனிஷ் பண்ணலாம். ஓகேவா? அதெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் த எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஓகே, அக்கார்டிங் டு த ஆர்டிகல் 40 இல்லையா? ஸோ ஆர்டிகல் 40 தானே? ஆமாம், ஆர்டிகல் 40 ஆர் 50. செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் த எக்ஸிக்யூட்டிவ். இதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அந்த இன்டகிரேட்டராக இருக்கக்கூடியது அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி நம்மளோட இந்தியன் ஜுடிஷியரி. ஓகே, இந்தியன் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதெல்லாம் இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இந்தியன் வந்து இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்ப்போம். பார்ட் தேர்ட் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் guarantee the 6 fundamental rights to all the citizens. ஓகே, எல்லா சிட்டிசன்ஸ்க்கும் ஒரு 6 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேரண்டி பண்ணி கொடுக்காங்க. என்னது பார்ட் தேர்ட் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி. அதாச்சும் எல்லாத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் சமம் தான். அதான் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி. ஆர்டிக்கல் வந்து 14 to 18.
A right to freedom 19 to 22, right against exploitation 23 to 24, right to the freedom of religion article 25 to 28, okay, cultural and educational rights article 29 to 30, right to constitutional remedies article 32. இதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட்ஸ். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஓகே, அது எது சொல்லும் அப்படின்னா பார்ட் தேர்ட் தான் சொல்லுது. ஓகே, பார்ட் தேர்ட் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் guaranteed the 6 fundamental rights to all the citizens. அதான் ரைட் டு ஈக்வலிட்டி ஆர்டிகல் 14 to 18, ரைட் டு the freedom article 6 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, right to the freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational right article 29 to 30, and right to constitutional remedy article 32. The fundamental rights are meant for promoting the idea of political democracy, and they operated as limitation on the tyranny of the executive and arbitrary law of the legislature. என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஆமாம், தே ஆப்ரேட்டட் அஸ் லிமிட்டேஷன் ஆன் த டைரன்சி ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஆர்பிட்ரி லா ஆஃப் த லெஜிஸ்லேச்சர். அதாச்சும் சும்மா தவறாக என்னது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு ஒரு குரூஷியலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படி இருக்கக்கூடாது. இங்கே லா உனக்கு நல்லா இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு லிமிட்டேஷனாக உனக்கு இருக்கிறதுக்கு தான். அதாச்சும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமை எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும், அவ்வளோதான். இது யார் உனக்கு ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர். சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அதான் ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர். ஓகே, தட் இஸ் they are enforceable by the court, okay, for their violation. அதை ஏதாச்சும் நம்ம மீறினோம் அப்படின்னா வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கோர்ட்டுக்கு போகலாம். அதனால இது ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்னது justiciable in nature. The aggrieved person can directly go to the Supreme Court. சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓகே, அது அடிப்படை உரிமை. இது யார் ஜுடிஷியலின் they are justiciable in nature. இங்கே என்ன அப்படின்னா ஜஸ்டிபிள் நேச்சராக இருக்கும். இந்த அக்ரீட் பர்சன் ஏதாச்சும் இது பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம். விச் கேன் இஷ்யூ த ரிட்ஸ் ஆஃப் அவங்க என்ன இதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க, என்ன ரிட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிபியஸ் காப்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ராஹிபிஷன் செட்டாரியோ கோவாரண்டோ ஃபார் த ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் இஸ் ரைட்ஸ். ஓகே, அவங்களுடைய உரிமையை மீக்கிறதுக்கு ரிட்ஸ் 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிட்ஸ் இருக்குது. அதை பிறகு எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஓகே, என்ன அப்படின்னா அது மூலமாக என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்க பாதுகாப்பாங்க. ஓகே, சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு சிட்டிசனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ரிட் இஷ்யூ மூலமாக. ஓகே, பை இஷ்யூவிங் ரிட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் அ சிட்டிசன் கேன் பி ப்ரொடெக்டட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகே, அவ்வளோதான். However, the fundamental rights are not absolute and subjected to reasonable restriction. Further, they are not circumscribed and can be curtailed and repealed by the Parliament through the Constitution Amendment Act. Fundamental rights are not absolute. ஆனால் என்ன அப்படின்னா however எப்படி தான் இருந்தாலும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்சொல்யூட்லாம் கிடையாது. ஓகே, அதுவும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அமெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா, they can also be amended by the Constitution Amendment Act. Okay, the fundamental rights, okay, also can be curtailed and repealed by the Parliament. Okay, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், கர்டில் அண்ட் ரிப்பில் பண்ண முடியும். யாருனால, பார்லிமெண்ட்னால, through the Constitution Amendment Act மூலமாக. The fundamental rights are not absolute and subjected to reasonable restrictions. Okay, further, they are not circumscribed and can be curtailed or repealed by the Parliament through the Constitution Amendment Act. Okay, பார்லிமெண்ட்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ரிப்பில் பண்ணவும் கட்டல் பண்ணவும் முடியும். ஓகேவா, எது மூலமாக அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக. they can also be suspended. ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் during the operation of national emergency. Okay, except the rights guaranteed by the article 20 and 21. என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஒரு நாட்டில் நடக்க அப்படின்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போங்க. அக்கார்டிங் டு த ஆர்டிக்கல் 352. ஓகே, 352 படி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஒரு கண்ட்ரியில்
ஓகே நம்ம கண்ட்ரியில் போட்டாங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா சஸ்பெண்ட் ஆகும். The fundamental rights can be suspended during the operation of national emergency except the நுகு ரைட்ஸ். ஓகே என்ன அப்படின்னா 2 ரைட்ஸ் மட்டும் நுகு வந்து கிடையாது. except the நுகு ரைட்ஸ் guaranteed by நுகு வந்து ஆர்டிகல் 20 அண்ட் நுகு 21. ஓகே 20 அண்ட் நுகு 21 இந்த ரெண்டுத்தையும் தவிர்த்திட்டு மற்றபடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி போச்சில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நுக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படுது. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஓகேவா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நுக்கு வந்து பார்ட் 3 இருக்குது. ஒரு 6 நுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு இருக்குது. ஓகேவா அது வந்து ஜஸ்டிபிள் நேச்சர். ஓகே இஃப் தே ஆர் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸாக நுக்கு வந்து வயலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் நோக்கு வந்து போகலாம். சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 5 டைப்ஸ் ஆஃப் நோக்கு ரிட்டை இஷ்யூ பண்ணி நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை மீட்டு தரும். ஓகேவா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நோக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் அ ஃபுல் ரைட்ஸ் டு நோக்கு வந்து கட்டல் ஆர் டு ரிப்பல் நோக்கு வந்து ரிப்பல் டு கட்டல் அண்ட் ரிப்பல் த நோக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் through the நோக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். ஓகே during the emergency time the fundamental rights can be suspended. Okay during the emergency fundamental rights can be suspended. Okay except except two fundamental rights. Okay coming under article 20 again 20 and 21. Okay article 20 and 21 கீழ வந்து வரக்கூடிய ஓகே இதை தவிர்த்துட்டு மற்ற எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சஸ்பெண்ட் ஆகும். ஓகே DPSP Directive Principle of State Policy according to the Dr. B.R. Ambedkar. Okay the Directive Principle of State Policy is a novel feature of the Indian Constitution. Okay Indian Constitution உடைய novel feature என்னது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து Directive Principle of State Policy அதான். ஓகே they are enumerated in DPSP அப்படிங்கிறது எந்த பார்ட்க்கு கீழே வரும் அப்படின்னா பார்ட் வந்து 4th of the Constitution. Okay they are enumerated in part 4th of the Constitution. The DPSP according to the Dr. B.R. Ambedkar the DPSP is a novel features of the Indian Constitution. Okay DPSP the Directive Principle of State Policy can be classified into the 3 broad category. Okay 3 broad category classify பண்ணலாம். Okay what are they mean? The socialistic, Gandhian and liberal வந்து intellectual. Okay socialistic, Gandhian, liberal வந்து intellectual சொல்லிட்டு ஒரு 3 நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய DPSP அதாச்சும் Directive Principle of State Policy நம்ம 3 கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். Okay directive principle are meant for promoting a ideal of social and economic democracy. Okay social and economic democracy என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரமோட் பண்ணோம். அதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஓகே அதான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெயின் ஆனது. ஓகே டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் மீன்ட் ஃபார் ப்ரமோட்டிங் த ஐடியல் ஆஃப் வந்து சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸி. They seek to establish a welfare state in India. However, unlike the fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature. ஓகே என்ன அப்படின்னா DPSP அப்படிங்கிறது ஓகே என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை மாதிரி ஜஸ்டிசபிள் கிடையாது. டிரெக்டிவ் வந்து DPSP is that one is a welfare வந்து that concept directive principle அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து is derived from the வந்து Irish Constitution. Okay that one வந்து promoted the social and economic democracy. Okay they are to establish the welfare state in வந்து India. Directives okay unlike வந்து fundamental rights. Okay fundamental rights are வந்து justiciable in nature. ஆனால் directive principle okay அதாவது DPSP அப்படிங்கிறது that one is a non justiciable in nature. Okay that is they are not enforceable by the court for their violation. Okay fundamental rightsக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம கோர்ட்டை தேடி போகலாம். ஓகே அதனால அது justiciable. ஓகே ஆனால் DPSP அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது. they are நான் ஜஸ்டிசபிள். இஃப் they are வயலேட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நான் ஜஸ்டிசபிள்னால கோர்ட்கெலாம் போக முடியாது. ஓகே they are ஒன்லி வந்து ரெக்கமெண்ட்ரி. ஓகேவா ரெக்கமெண்ட்ரி வேணால் தான் வந்து இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த DPSP ஓகே அப்படிங்கிறத. Okay the directives are non justiciable in nature. That is they are not enforceable by the courts for their violation. The Constitution itself declared that these principles are fundamental in the governance of the country and
it shall be the duty of the state to apply this நோக்கு இந்த principle in making நோக்கு law. Okay, duty of the நோக்கு state. ஸ்டேட்டோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டை நோக்கு உருவாக்குறதுக்கு. ஸோ அதனால் நமக்கு டிபிஎஸ்பி அந்த டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுறது தான் ஒரு வேலை. These principles are fundamental in the governance of a country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Hence, they impose a moral obligations on the state authorities for their application. Okay, but the real force behind them is political, that is the public opinion. Okay, டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு பேக்கேஜில் மினர்வா மில்லா கேஸ் அப்படி சொல்லிட்டு, ஓகே, மில்ஸ் கேஸ், மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து 1980 வந்து இது ஓகேவா அந்த கேஸ் வந்து இது பண்ணது என்னது மினர்வா மில்ஸ் மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது எமோஷனல் 1980 வந்து இது பண்ணுறாங்க. அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டிரெக்டிவ் வந்து பிரின்சிபல். ஓகே, அடிப்படை வந்து கடமைகள், ஓகே, அது அடிப்படை வந்து உரிமைக்கும், அதாவது டிரெக்டிவ் வந்து பிரின்சிபல். இது ரெண்டோடைய பேலன்ஸில் தான் யார் இருக்காங்களாம். ஓகே, இது ரெண்டோடைய பேலன்ஸில் தான் என்னது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இது மினர்வா வந்து மில்ஸ் வந்து கேஸ் 1980. ஓகேவா, இந்த மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் 1980 என்ன சொல்கிறாங்க? The Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principle. ஓகே, இவ்வளோதான். இதான் என்ன அப்படின்னா டிபிஎஸ்பியா அக்கார்டிங் டு டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் படி அதை நாவல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட் வந்து 4th வந்து இருக்கக்கூடியது. அது வந்து நான் ஜஸ்டிசபிள். ஓகேவா, நான் வந்து ஜஸ்டிசபிள் இன் நேச்சர். ஓகே, அதனால் நம்ம கோர்ட்டுக்கு வந்து டேரெக்டாக போக முடியாது. ஆனால் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை நம்ம கட்டாயம் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, மினர்வா மில்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது is founded on the bedrock of Indian வந்து is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principle. Okay, fundamental rights அடிப்படை வந்து உரிமைகளுக்கும் இந்த டிபிஎஸ்பி அந்த டிரெக்டிவ் பிரின்சிபலுக்கும் உடைய பேலன்ஸில் தான் பெட்ராக்ல தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபவுண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இந்தியாவில் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னா ஓகே, ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் டிட் நாட் ப்ரொவைட் ஃபார் த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ சிட்டிசன். ஓகே, ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் ஓகே கடமைகள் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஓகே சிட்டிசன்ஸ்க்கு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய கடமைகள் அப்படிங்கிறது இல்லை. இது ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் டிட் நாட் வந்து ப்ரொவைடட் ஃபார் த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன். திஸ் வேர் வந்து ஆடட் டூரிங் த ஆப்ரேஷன். இதை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அப்படிங்கிறது எமோஷனில் வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி வந்த டைமில் தான். அதாச்சும் 1975 to 1977. ஓகே, அந்த இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி எமோஷனில் வரும் அப்படின்னா 1975 to 17 வந்து ஓகே 77 1975 to 77. ஓகே, அந்த பீரியடில் இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி வரும். அந்த டைமில் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 42nd கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1976 மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அந்த மூலமாக என்ன அப்படின்னா ஸ்வராஜ் சிங் கமிட்டியோடைய ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, ஸோ என்ன அப்படின்னா டூரிங் த இன்டர்னல் வந்து எமர்ஜென்சி 1975 to 1976 the fundamental duties are வந்து inserted by the 42nd Constitution Amendment Act. Okay, by the recommendation of Swaraj Singh Committee. Yes, Swaraj Singh Committee உடைய recommendation மூலமா through the Swaraj Singh Committee recommendation fundamental duties are incorporated in Constitution by the 47th Constitution Amendment Act 1976. Okay. Okay, during the internal emergency 1975 to 77. Okay, அதான் அது மூலமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க. 86 வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 2002 ஆடட் ஒன் மோர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி. என்ன அப்படின்னா இது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் என்ன அப்படின்னா 86 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2002 ஆடட் வந்து ஒன் மோர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி டு த கான்ஸ்டியூஷன். ஓகே, இது 86 கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2002 ஆடட் த ஒன் மோர் வந்து ஃபண்டமெண்டல்
duty to the nogo constitution. Okay, that is a right to nogo the education nogo act. Okay, right to nogo the education அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அதான் அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் நோக்கு வந்து டியூட்டி. ஓகே, பார்ட் நோக்கு வந்து 4th A தான் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் நோக்கு டியூட்டிஸை பற்றி சொல்லும். ஓகே, பார்ட் நோக்கு வந்து 4th A ஆஃப் த நோக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன். ஓகே, ஸ்பெசிஃபைஸ் த 11 நோக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் நோக்கு டியூட்டிஸ். ஓகே, 11 நோக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகே, 1D நோக்கு வந்து 1 நோக்கு வந்து ஆர்டிகல் 51 நோக்கு வந்து A. ஓகே, இதில் என்ன ஆர்டிகல் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் 51A மட்டும் நோக்கு வந்து இருக்கும். ஓகே, பார்ட் நோக்கு வந்து 4th A ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். ஓகே, ஸ்பெசிஃபைஸ் த part 4th of the நோக்கு வந்து 4th A. ஓகே, 4th A of the constitution specifies the 11 fundamental duties. Okay, by to respect to the நோக்கு வந்து to respect the நோக்கு வந்து constitution. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டு ரெஸ்பெக்ட் த கான்ஸ்டியூஷன். 51A ஆர்டிக்கல் தான் என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் நோக்கு டியூட்டிஸ்க்கு உண்டான ஆர்டிக்கல். ஓகேவா, பார்ட் நோக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா 4th A. ஓகே, ஆர்டிக்கல் நோக்கு 51 நோக்கு வந்து A. ஓகே, அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா ஓகே சிட்டிசன்ஸ்க்கு உண்டான ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டு ரெஸ்பெக்ட் த கான்ஸ்டியூஷன். கான்ஸ்டியூஷன் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும். டு ரெஸ்பெக்ட் த கான்ஸ்டியூஷன், national flag, national anthem, to protect the sovereignty, unity and integrity of the country, and to promote the spirit of the Noganda, and to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture and so on. Okay, these are the fundamental duties of fundamental duties of citizens of our country. Okay, fundamental duties serve as a reminder to citizen that while enjoying their rights, they also have quite conscious of duties they owe to their country, their society and to their fellow citizens. However, like the directive principle, the duties are also non-justiciable in nature. Okay, the fundamental duties are also non-justiciable in nature. Okay, வா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் ஜஸ்டிசபிள்லாம் கிடையாது. ஓகே, கோர்ட்டில் போயிட்டுலாம் என்ன அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. ஓகே, இவங்க ஃபண்டமெண்டல் நீங்கள் இந்த டியூட்டி நீங்கள் செய்யலை, அது கடமைகள் செய்யலைன்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ நோக்கு வந்து நான் கான்ஸ்டியூஷனல் இன் நேச்சர். ஓகே, அப்படின்னா இதில் சொல்லலாம் இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பார்ட் 4th நோக்கு வந்து ஏல நோக்கு வந்து ஆர்டிக்கல் 51A. ஓகே, அதில் வந்து இது பண்ணப்படுறது. ஒன் மோர் நோக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, ஆரம்பத்தில் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்வராஜ் சிங் கமிட்டி மூலமாக தான் 47 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் 1976 மூலமாக தான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு. இந்த 11 நோக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, ஒன் மோர் டியூட்டி எது மூலமாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 86 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2002 மூலம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, அது மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நான் நோக்கு, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் நான் நோக்கு வந்து ஜஸ்டிசபிள் இன். ஓகே ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஒரு செக்குலர் ஸ்டேட் இல்லையா. இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செக்குலர் நோக்கு ஸ்டேட். எஸ், இந்தியா இஸ் நோக்கு செக்குலர் ஸ்டேட். செக்குலர் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் நோக்கு வந்து ஹோல்ட் எனி பர்டிகுலர் நோக்கு ரிலிஜன் அஸ் அஃபிஷியல் நோக்கு ரிலிஜன்ஸ் ஆஃப் அ இந்தியன் ஸ்டேட். இந்தியன் ஸ்டேட்டில் பர்டிகுலர் ரிலிஜன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அஃபிஷியல் ரிலிஜனாக நம்ம அறிவிக்கலை. அதனால த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு செக்குலர் நோக்கு வந்து ஸ்டேட்ஸை நோக்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கு. த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த செக்குலர் நோக்கு ஸ்டேட்ஸ். Hence, it does not uphold any particular the religion as the official the religions of the Indian state. Okay, some following provisions of the Constitution reveal the secular character of a the secular state. A secular the character of Indian state. Indian Constitution என்ன அப்படின்னா செக்குலர் வந்து இது என்னால் அப்படின்னு பார்த்தா பர்டிகுலர் வந்து ரிலிஜனுக்கு பர்டிகுலர் மதத்தைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டேட் வந்து ஃபாலோ பண்ணல. இப்போ வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா யூஏஇ அப்படின்னா வந்து முஸ்லீம்ஸ் அதுக்கு அப்படி பர்டிகுலர் வந்து ரிலிஜியஸ் இப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது. ஓகே, அதான் இது நம்ம வந்து செக்குலர் ஸ்டேட். ஓகே, இந்த டேர்ம் செக்குலர் வாஸ் ஆடட் டு த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பை த 47 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1976. 1976 வந்து அதை மினி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லக்கூடிய 47 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 1976 மூலமாக தான் செக்குலர் அப்படிங்கிற டேர்ம் ப்ரியாம்பிள் ஆட் ஆயிருக்கு. The secular was added to the preamble by the 47 Constitution Amendment Act 1976. Preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith, worship and worship அப்படிங்கிறது
செக்யூர் பண்ணுறது என்ன preamble தான். The preamble secures to all citizens of India liberty of faith, belief, faith and worship. The state shall not deny to any citizen equality before law or equal protection of the law. அதான் ஸ்டேட் என்னது டெனி பண்ணல. ஷால் நாட் டெனி டு எனி பர்சன், எந்த பர்சனும் எனக்கு மறுக்காது. ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா ஆர் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லா. ஆர்டிகல் 14. ஸ்டேட் ஷால் நாட் டிஸ்கிரிமினேட். ஷால் நாட் டெனி to any person equality before law or equal protection of the law. Article 14. The state shall not discriminate against any citizens on the ground of religion. ரிலிஜியனை காட்டி என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண மாட்டாங்க. இது சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் என்னது 15. ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா ஆர்டிகல் 14. ஓகே, டஸ் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண மாட்டாங்க. நோ டிஸ்கிரிமினேஷன். ஓகே, ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் ரிலிஜியன். Then article 15. Article 16. Equality of opportunity for all citizens in matter of public employment. Public employment la எல்லா citizens equal opportunity. அதான் article 16. Equality of opportunity for all citizens in matter of public employment. Article 16. All persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate any religion. Like article 25. எல்லா பர்சனுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க அந்த மதத்தை எந்த மதத்தினாலும் என்ன ஃபாலோ பண்ண ரைட் டு த ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சைன் அண்ட் ரைட் டு ஃப்ரீலி profuse, practice and propagate any religion. Every religious denomination or any of its section should have the right to manage its religious affairs. Okay, அதோட religious affairs manage பண்ணக்கூடியதும் இருக்குது. Every religious denomination or any of its sections shall have the right to manage its religious affairs. Article 26. No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion. Article 27. No religious instruction shall be provided in any educational institution mandated by the state. Article 28. Any sections of a citizen shall have the right to conserve its distinct language, script or culture. Article 29. Okay, all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 30. Okay, the state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code. Article 44. Western concept of secularism. Connotes a complete separation between religion and state. This negative concept of secularism is inapplicable in the Indian situation, where the society is multi-religious. Hence, the Indian Constitution embodies the positive concept of secularism. Western இதில் secularism அப்படிங்கிற இதை complete separation between the religion and state. ஓகே, அது ரெண்டுக்கும் இதான நெகட்டிவ் இதாக இருக்குது. ஆனால் பட் இன் இந்தியா ஓகே இதை மல்டி ரிலீஜியஸாக இருக்குது. அண்ட் ஹென்ஸ் the Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all the religions or protecting all religions equally. Overmore, the Constitution has also abolished the old system of communal representation, that is the reservations of seats in the legislations on the basis of religion. How it provide thank you my dear friends. பரவாட்டி பார்த்துக்கலாம்.